Today, the development of the poor and the creation of sustainable livelihoods through natural resources are imperative. Coping with irregular rainfall that leads to droughts and empowering the rural population through self-employment, education, and encouraging them to settle in villages rather than migrating to cities in search of marginal jobs for survival is the need of the hour. AFPRO, Action for Food Production, recognized this as far back as 1957 and has been working relentlessly ever since, focusing on the overall development of the poor at the grassroots level. Indeed, this is a challenging task that requires robust external support, a support that ensures the continuity of this development process without any obstacles. AFPRO is fortunate to have some game-changing corporate players come forward to join hands and become active partners in this noble mission. Hriday is a flagship program of LIC HFL. So from the beginning, our focus is on complete development. This is ensured through upgrading health, education, agriculture and self-employment in the adopted 5 villages. యాఫ్రో అనేది విజయనగరం జిల్లా మెంటాడ మండలంలో 5 గ్రామాలను దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 5 గ్రామాల్లో గుర్ల, చింతలవలస, గుర్రమువలస, మీసాలపేట, రాబంద గ్రామాలు. LIC HFL is our project partner in Hriday, holistic rural initiative for development, action and yield in Vijayanagaram, where 80% of the population depends on agriculture for their livelihood. ఈ యాఫ్రో ఎన్జిఓ అనేది మెయిన్గా 5 కాంపోనెంట్స్లో పనిచేస్తుంది. ఆ 5 హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, లైవ్లీహుడ్, నేచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్ పనిచేస్తుంది. ఈ 5 విభాగాల్లో 32 యాక్టివిటీస్ని ఇక్కడ అమలు చేయడం జరుగుతుంది. వీటికి LIC హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు CSR ఫండింగ్ ద్వారా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్గా AFPROకి. AFPRO LIC HFL strongly believes in education and good health. We have renovated school buildings in adopted villages, provided sports kits and food for the brain. పిల్లలకి ఆట వస్తువులు, కుర్చీలు కానివ్వండి, పలకలు కానివ్వండి, బుక్కులు కానివ్వండి, అన్ని వస్తువులు ఇచ్చారు. మాకు ఆ ఇచ్చినందుకు బాగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. కిటికీలు కానీ, డోర్స్ కానీ అసలు ఏమీ లేవు, మట్టిలో ఉండేవాళ్ళం మేము. LIC సంస్థ వచ్చి మా అంగన్వాడీని అభివృద్ధి చేసింది. విండోస్, తర్వాత టైల్స్, మొత్తం డోర్స్ అన్నీ మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు. పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి ఆట వస్తువులు, యానిమల్స్ ఆర్ట్స్, బర్డ్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా శుభ్రంగా బాగా డెవలప్మెంట్ చేశారు. ఈ ఆట వస్తువులన్నీ చూసి తరచుగా మేము పిల్లగంటేనే అందరూ వచ్చేస్తున్నారు. AFPRO సంస్థ వారు మాకు ప్రైవేట్ పెట్టించారు. ప్రైవేట్ పెట్టడం ద్వారా మాకు ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యింది, మ్యాథ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యింది, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యింది, అన్నీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యాయి. ప్రైవేట్ చెప్పడం చాలా గొప్ప విషయం ఇది. ఇంకా మేము దూరంగా పంపించుదాం అనేసి అనుకుంటేవాళ్ళం. ఊర్లో చెప్పడం వల్ల చాలా హ్యాపీ. డబ్బులు పెట్టి మేము చదివించుకోలేకపోతున్నాం. దీనివల్ల గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేసి ఇక్కడ కూడా బాగుంది, వీళ్ళు కూడా చెప్పడం కూడా. ఇక్కడ LIC AFPRO సంస్థ వాళ్ళు ప్రైవేట్ పెట్టించారు. ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు బుక్స్ కూడా ఇచ్చారు, పెన్నులు కూడా ఇచ్చారు. అదే రోజు ట్యూషన్కి వెళ్తుండ్రు. క్రమశిక్షణ కూడా వాళ్ళలో పెరిగింది. చదువు కూడా బాగా చదువుతుండ్రు ఇదివరకు కన్నా ఇప్పుడు. We have donated books, furniture and set up libraries where children can read a variety of subjects beyond their school curriculum. AFPRO సంస్థ మాకు లైబ్రరీని కల్పించింది. అందువల్ల మేము రోజు లైబ్రరీ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో నుంచి మేము కొత్త విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం. AFPRO సంస్థ అనేది మాకు బెంచీలను, లైబ్రరీ, తినటానికి కంచాలు అందిస్తుంది. The students who are frequently visiting the library, they can develop their knowledge and at the same time they will become a great citizen of India. The great initiation of AFPRO, which they have been doing in our schools and also encouraging our children to read, to study and to develop the life skills. As part of our hygiene and sanitation awareness initiative, AFPRO LIC HFL conducts programs for school-going girls, offering workshops where they gain knowledge
about their body systems, the precautions to take during menstruation, and the importance of using sanitary napkins. The free distribution of sanitary pads to schoolgirls has helped raise health consciousness. Numerous health checkup camps and eye camps have been organized, providing diagnostic facilities and free medicine distribution. గ్రామాల్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే సరైన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేకపోవడం, ఈ పైప్ వాటర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ హ్యాండ్ పంప్స్ని ఎక్కువగా వాడడం, హ్యాండ్ పంప్స్ దగ్గర విపరీతంగా వాటర్ స్టాగ్న్ అయిపోవడం, దానివల్ల రకరకాల డిసీజెస్ రావడం అనేది మేము ఎన్జిఓ చూడడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ ఇంటర్వెన్స్లో కొన్ని డ్రైనేజెస్, ఓపెన్ డ్రైనేజ్ని ప్లాన్ చేయడము, అలాగే హ్యాండ్ పంప్స్ని ప్లాట్ఫామ్స్ని ఫిక్స్ చేసి అవి నీట్గా తయారు చేసి వేస్ట్ వాటర్ని డ్రైనేజీలకు వదిలే విధంగా మేము ప్లానింగ్ చేసి. India is an agrarian country where agriculture is the primary business, but most areas are rain-fed and have an unpredictable climate. AFPRO and LIC HFL has initiated many allied activities that support agriculture, such as dairy, poultry, vegetable cultivation, and fodder production for cattle. These activities help farmers become self-sufficient. ఇది కేజీ కోడి ఇచ్చారు అప్పుడు మా దగ్గర రాగానే ఇప్పుడు నెల 10 రోజులు దగ్గర అవుతుంది. దానికి మా కోళ్ళు దోసుకోవడానికి కూడా బుట్టలు కూడా ఇచ్చారు సార్. మాకు ఆ బుట్టలు మా కళ్ళలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకుని కళ్ళాలంటే పెట్టుకుంటున్నాం సార్. మాకు కానీ మా రైతులకు కానీ మా ఇంకా ఉండే ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళకి కానీ సాయం చేయడానికి ఆ సంస్థ ముందుకు వస్తుంది సార్. ఎల్ఐసి సంస్థానం నుంచి మాకు ఆవును కొనేసి ఇచ్చారు. ఆవు కూడా ఆ ఆవు ఉదయం 4 లీటర్లు, సాయంత్రం 4 లీటర్లు పాలు ఇస్తుంది. కేనకు పోతాను, లీటర్కి 40 రూపాయలు లెక్కలు ఇస్తాను. ఆ డబ్బులతో మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటాను, పిల్లలు చదివిస్తాను. సంస్థ వారి నుండి మాకు మేకలు ఇచ్చారు సార్. వాళ్ళ ద్వారాగా ఒక 3 మేకలు కొన్నాం సార్. 3 మేకలు కొని అవి చిన్నవి పెద్దవి చేసి ఒక 3 మేకలు కొనుక్కున్నాం సార్. అవి ఒక 30,000 ఆదాయకి అమ్ముకున్నామండి. అమ్ముకొని మళ్ళీ 3 మేకలు ఒక 20,000 పెట్టి కొన్నాం సార్. అందులో 10,000 ఆదాయం పెరిగింది సార్. ఎల్ఐసి వారి సౌజన్యంతో 15 సెంట్ల పొలం బడి నిర్వహించడం జరిగిందండి. ఇందులో ఏటీఎం మొదల్లో 15 రకాల విత్తనాల వరకు వేసామండి. స్ప్రేయర్లు ఎల్ఐసి వారి సౌజన్యంతో ఇచ్చారండి. స్ప్రేయర్లు రాకముందు ఊర్లో రోజుకి 100 రూపాయలు అద్దెకైనా దొరికేవి కాదండి. ఈ స్ప్రేయర్లు రావడం వల్ల సకాలంలో అనుకున్న టైంలో కషాయాలు, జీవనీరులు స్ప్రే చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. అందువల్ల పంట దిగుబడి కూడా పెరిగిందండి. మాకు యాప్రో ఎల్ఐసి సంస్థ వారు వచ్చి కూరగాయల మీద ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు. అలాగే ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తూ విత్తనాలు కూడా ఇచ్చారు. మంచి మేలు రకమైన విత్తనాలు మాకు సరఫరా చేయడం వల్ల ఈ విత్తనాలు మిరప వేయడం వల్ల మిరపలో మాకు ఒక 30 సెంట్లలో 50,000 వరకు ఇన్కమ్ వచ్చింది. సంస్థ వాళ్ళు ఇచ్చింది సిక్కుడు, వంగ, టమాటీ, బీర. మాకు 15 సెంట్లు వేసాను. 15 సెంట్లకి 45,000 వచ్చింది. ఇప్పటికి సంగూరు కాలం అయింది, ఇంకా సంగూరు కాలం ఉంది. ఆ సంగూరు కాలానికి మరొక 45,000 వస్తుంది. పంట మాత్రం బాగుంది, దిగుబడి కూడా బాగుంది. అంటే వెజిటబుల్స్ మీద అది పండిస్తే మనకి ఏ రకమైనటువంటి కమర్షియల్ ఆదాయం వస్తుంది అనే దీని మీద మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ మీద వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎన్జిఓ సంస్థ కూడా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది, ఇస్తున్నాము. ఆ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా ఎంకరేజ్ జరిగి వెజిటబుల్స్ మీద అలవాటు పడ్డారు. In Hriday, Natural Resource Management (NRM) has been working effectively in all 5 villages with check dam construction and building protection walls for Anantasagar Dam at Chintanvalasa as some of the successful activities of AFPRO LIC HFL. ఇలాగ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడికక్కడ నిర్మాణం చేసి వాటర్ని రీఛార్జ్ అండ్ వేస్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. దీనివల్ల రైతులు చాలా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఒక 200 ఎకరాలు ఉంది దీని కింద, బాగా పాడైపోయి చాలా రైతులకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇయర్లీ కూడా బస్తాలు వేసుకొని మన్ను వేసుకొని ఏదో చేసుకునేవాళ్ళం. ఇక్కడ ఎంతమంది రైతులు కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత ప్రాజెక్ట్ని మనం చేసుకున్నాం అంటే ఈ సంస్థ ద్వారా సంస్థకి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని మా అందరి ఆనందంలో మరొకసారి వ్యక్తం చేస్తున్నాం సార్. సంస్థ వాళ్ళకి, ఎల్ఐసి సంస్థ వాళ్ళకి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం.
Women's empowerment is also a critical focus. In Hriday, there are more than 300 self-help groups, SHGs, across 5 villages. These SHGs have come together to form a federation, a registered entity that provides financial assistance through a rotational loan system. పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ముందంజలో వాళ్ళు ఉంచాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఒక కావు చొప్పున మేకలు ఎవరికి కావాలో ఎవరికి ఆవులు కావాలని చెప్పేసి మేము డిస్కషన్ చేసుకొని సార్ చేత ఇప్పించడం జరిగింది. మా ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్పేసి సామూహిక మరుగుదొడ్లు కూడా మాకు ఇవ్వడం జరిగింది, కట్టించడం జరిగింది. చెత్తకు సంబంధించి చెత్తబుట్టలు ఇచ్చారు, డస్ట్బిన్లు ఇచ్చారు, దోమతెరలు ఇచ్చారు. ఏప్రో సంస్థ నిర్వహించిన ట్రైనింగ్ ద్వారా మేము పుస్తక నిర్వహణ గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి కూడా మేము నేర్చుకున్నాం. మార్కెటింగ్ గురించి తెలియజేసి ఇవన్నీ మాకు చెప్పారు, మేము ఎలా చెయ్యాలో. వాళ్ళకి ఎంతో మేము రుణపడి ఉన్నా, మేమెంతో లాభం పొందాం ఆ సంస్థ ద్వారాగా. సంస్థ వారికి ధన్యవాదములు. మమ్మల్ని ఎల్ఐసి కంపెనీ వాళ్ళు సార్లు ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని నిరుపేదలుగా గుర్తించి మాకేమొచ్చి ఆదాయ అభివృద్ధి చేసుకోమని కొంత ఆర్థిక సహాయం మాకు అమౌంట్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. తట్లు బుట్టలు తయారు చేసుకొని ఇంతకు ముందైతే అవి 50 రూపాయలకి వెళ్ళే గంపని మేమే మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి సొంతంగా సేల్స్మెన్ చేసుకుంటే 60-70 రూపాయలకి వస్తుందండి. వాటి వల్ల మేము అవి అమ్ముకొని మేము అభివృద్ధి పొందుతున్నాము. The women beneficiaries start businesses like tailoring, Maggam work and millet product units, repay their loans and become self-sufficient, self-confident and self-employed, while also becoming digitally literate. This leads to community development as a whole. 45 రోజులు ఇక్కడ టీచర్ని పెట్టి మాకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము శిక్షణలో నేర్చుకునేవి బ్లౌజులు కుట్టడం, 3-4 రకాల డ్రెస్సులు కూడా నేర్పించడం జరిగింది. బ్లౌజ్ మామూలుగా కుడితే మాకు 200 ఇస్తానండి. ఇప్పుడు మోడల్ బ్లౌజులు అయితే 300, 400, 500, 600 వరకు ఇస్తాను. మోడల్ బ్లౌజులకి అయితే మా కుటుంబానికి ఎంతో కొంత ఉపాధి మేము కల్పించగలుగుతున్నాం కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉందండి. మా ఆయన టైలర్, అతని తోడు నేను అతనికి కొద్దిగా సాయం చేస్తుంటాను. వీళ్ళేమో సాయం చేసే డబ్బులతో మాకు ఇచ్చే డబ్బులతోని గాజులు, కొద్ది లైలి మొక్కలు, చీరలు అవన్నీ తెచ్చుకున్నానండి. అతనికి నేను తోడుగా ఉంటున్నామండి ఇద్దరమని. మాకు వారానికి ఒక 2,000, 3,000 లాభం వస్తుందండి. బాగా అవుతాయి. నెలకు 10,000 వరకు వస్తున్నాయి. చాలామంది పెద్ద చదువులు చదవకుండా ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ చదివి వాళ్ళ ఏదో ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్ ఇలాంటి పనులు నేర్చుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గర పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏం చేసామంటే సొంతంగా మేము చేసుకుంటున్నాం సార్, ఏదైనా మాకు ఒక కిట్ని ప్రొవైడ్ చేయండి, ఆ కిట్ వల్ల మేమే సొంతంగా పనిచేసుకునే అవకాశం ఉన్నాయంటే అలాంటి యూత్ని ఎంపిక చేసి ప్రతి గ్రామంలోని ఒక 5-6 మంది యూత్కి ఇలాంటి కిట్స్, వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి పనులు చేసుకున్నారో ఆ పనులకు సంబంధించిన కిట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు పని చేసుకుని ఆదాయం సంపాదించుకున్నారు. వాళ్ళు కూడా అది ఒక హ్యాపీ థింగ్ అని. నేను ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ని. అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. లారీ గుద్దేసి 2 కాళ్ళు పోయిన కేజీహెచ్ హాస్పిటల్లో తీసేశారు. ఆ తర్వాత నేను చాలా బాధపడ్డాను. కుటుంబం భారం, మా భార్య భారం, పిల్లల భారం అంతా నా మీదే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలమని అంటే చేస్తామని చెప్పారు. పిండి మిల్లు ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత అది ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను. దాని ద్వారా చాలా లబ్ధి పొందాను. నాకు సహాయం చేసిన ఏప్రో సంస్థకి ధన్యవాదాలు. ఇలాగ ఏప్రో సంస్థ మా ఊర్లో ఇలా వర్క్ చేస్తుందని తెలిసి ఒక అవకాశం ఇవ్వమని నేను ఏప్రో సంస్థను అడిగాను సార్. యూత్ బెనిఫిట్స్ కోసం సిస్టమ్ నాకు ఏప్రో సంస్థ ఇచ్చింది సార్. Every step taken in Hriday is towards success. Every child enjoys school. Every woman is empowered. And every farmer enjoys green crops in their fields. AFPRO LIC HFL continues to work for development at the grassroots level, with Vijayanagaram as an example. రాజంబో నేరల్లే ఉయ్యాల రాముడ చెల్లెల రంసప్పన తడ్డ ఉయ్యాల రామ ఉయ్యాల రాజంబో నేరడే ఉయ్యాల వండుండే వాళ్ళమ్మ వాకల్లాకొచ్చిందే
ఉయ్యాలో రామ ఉయ్యాలో నా జంబో నేరల్లే